we mentioned that quality systems are the some coordinated activities to direct or control of an organization with regard to quality. Concerning to quality, the activities that actually perform, these are nothing but the quality systems. You have always keep in mind this definition. And we also said what is its objective or aim. So we also mentioned that its actual purpose is to achieve maximum customer satisfaction at the lowest overall cost to the organization. Quality control system or quality system, also called the quality management system. That means when you involve the management system to the quality aspect, this is called quality management system. And this is always actually controlled with some standard. And the standard that actually used in case of quality management system, this is called ISO 9000 series, that we have already mentioned in our previous class. ISO 9000 series. এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে you have to very much clear about it. Quality control system or এটাকে আমরা we can also term it quality system, or we can call it the quality management system. That means how you are going to manage the quality, manage the quality of a, it could be a product or it could be the organization. So when you will talk about the product, this could be the another issue. But how the management will be engaged in the managing quality, this is the main purpose of these topics, the quality management systems. So here you see I have already stated that it should be unified. It must have some standard for everyone for every places. That's why it always controlled by some standard. And the universally standard that actually used to control the quality management system, this is the ISO 9000 series. We have already mentioned in our previous class. This is the ISO 9000 series. Okay. So we have already discussed in our previous class there are major two types of quality management systems in food business. One is food quality management. There are two major standards used for quality management in food business. So one is quality management standard, another is safety management standard. We have also talked this one in our previous class. The basically two types of standards used for quality management for the food business. One is quality management standard, another is safety management standard. এটা কিন্তু তোমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে আমরা বলতেছি এই কথাটা বারবার তোমাদের কনফিউশন হবে যে এই যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল সিস্টেম, এটার আরেকটা নাম হলো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এবং আমরা এটা বলতেছি যে ইন কেস অফ ফুড বিজনেস নর্মালি দ্য কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস ওয়াজ এনাফ টু কন্ট্রোল ইট। প্রিভিয়াসলি দ্য অ্যাকচুয়ালি সেফটি ওয়াজ ম্যানেজড আন্ডার দ্য নেম অফ কোয়ালিটি, মানে কোয়ালিটির মাধ্যমেই সেফটিটাকে ইট ওয়াজ control. And most of the in case of other field, in most of other fields, still actually this is the common practice. Yes, safety always practice along with the
কোয়ালিটি। যেমন তোমার যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি যদি দেখো, কনস্ট্রাকশন বা কোনো কিছু, ওখানে লেখাই থাকবে তো সেফটি ফার্স্ট। আর ওইখানে যত তার মানে কোয়ালিটি স্পেসিফিকেশন বা কোয়ালিটি অ্যাসপেক্ট, always actually they are controlled in conjunction with the safety. That's why they are not actually concerned with safety separately. They always manage the safety in conjunction with the or integrating with the quality. But in case of food, the safety actually now we are going to discuss separately because this is very we could say the very life oriented thing. You need to take them every day, you need to concern with them every moment. That's why actually this is a serious aspect. So why for that reason actually we are concerned the safety of food business separately over the quality aspect. তো এই জন্যই আমরা যে জিনিসটা বলতেছি যে when we are talked about the quality management system in case of food business, we are actually going to discuss we are going to deal with this one with two type of standard. One is quality management standard, another is safety standards. Safety standard. So the quality management system, those system that actually concerned with the quality management, this system actually always control with the standard, that standard actually under the series of ISO 9000 series. We also talked about that ISO 9000 series has several this is, since it's a series, so there are few other standards inbuilt here. You see there are 3 standards under the ISO series and another standard ISO 19011 that actually also concerned with the quality management system. So quality management system actually there are 2 types of standard. One is ISO 9000 series and another is ISO 19001. So in case of ISO 9000 series, there are 3 standards. You see ISO 9000 2005, ISO 9001 2005, ISO 9004 2005. তো এখন এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার এই আমরা why actually we are concerned with those of standard. তুমি বুঝতে আছো যে আমরা এই কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট যেটা করতে চাচ্ছি, this management should be unique. This is not only for your country but এবং আমরা আরেকটা জিনিস বলছি যে all sort of business internationally actually controlled by the standards. So here also that means the any business how it will be managed, organization will manage this, there should have some standard procedure. That procedure should be universal, that procedure should be unique. That's why they are also actually controlled by some standards. Among the standard, those are actually concerned with the quality management. These standards are ISO 9001. তোমার কোম্পানি যদি ISO 9001 অনুযায়ী কন্ট্রোল হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা ইন্টারন্যাশনালি well practice. Some standard practice are available or organization actually control or manage with the
So in case of quality management, the standard that actually we use is ISO 9000 series. So under the ISO 9000 series, since it's a series, so there should have some other standards as well. So you see there are 3 standards here. So actually, what actually we have been discussing, we are discussing about the first standard, that is ISO 9000 2005. This standard actually nothing but quality management system fundamentals and vocabulary. That means what actually mean and what the basic, what are the rationales, what is the objective, what is the background, what are the components of quality management system. This sort of things actually very briefly are described in this standard. And also what are the basic terms or definition you need to know for understanding the rest of the standards. That means quality management system requirement or auditing. So for those sort of things, you need to know some basic definition or basic words. These sort of things actually discuss in this standard. তো আমরা গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলছিলাম যে এই যে সকল ভোকাবুলারিগুলি আছে সেগুলি সম্পর্কে তোমরা আজকে একটু প্রেজেন্ট করবা। সো আই উইল গো দেয়ার, but before going there I also want to clarify about some few more things. So in case of quality food safety management system, so when actually we'll use the quality management system in the food industry, then this is called food safety management. So when you will talk about the food safety management, that means there are 2 aspects there. One is quality management is there, and as well as safety management is there. So you also need 2 types of system there. One is quality system and another is safety systems. These 2 things you need to apply for the complete food safety management. Food safety management, that means you need to know the quality management as well as the safety management. So now the question is, for both of the parts, we have also specific standards. For safety management systems, you have some standards, and for quality management system, you have the standards. For quality management systems, we already talked what are the standards involved. ISO 9000 series, we already talked about it, and one more standards. And when you will talk about the food safety systems or standards, what are the actually for food safety system, what are the standards you will use? You see, we will use some prerequisite standards and also the safety standard. So prerequisite standard, what are those? You already know about the GMP, GAP, good agriculture practice, good hygienic practice, GSP and GLP, good laboratory practice, and so on. I think there are about 24 practices. There are 24 practices that actually you need to know, or you need to have some idea. Those sort of prerequisite program, all are prerequisite program. All the practices actually or guidelines are the prerequisite program. And next, the main standard that actually used for safety system is HACCP. You know, it's very well. So another important thing is that in case of food hygiene principles, in the food hygiene principle, the HACCP is already incorporated with this one. So there is a Codex standard on food hygiene principles. So this food hygiene principle actually integrated with the some principle as well as the HACCP. So food hygiene principle, when you will actually go for in detail, that means you will have some very in-depth knowledge both of the hygiene practice as well as HACCP. So these 2 things actually you have to be very much clear, otherwise it will become a very complex for you. One is quality management, food safety management system. Food safety management system are consist of quality management system as well as safety system. For quality system, you will deal it with quality standard, and for safety system, you also deal it with some safety standard.
For quality systems, there is a unique series of standards. This is called ISO 9000. And for the safety standard, you have some prerequisite standard as well as a complete safety standard. Prerequisite standards all are practices as well as guidelines are included with the prerequisite program, and the HACCP along it's a very vital safety standards. And later on, actually, there are some standards also developed integrating quality and safety. Quality and safety. Here, what actually I have told about the quality systems or standards as well as the safety system and standards separately. So there are some standards already developed integrating both quality system and safety system. I think you have already heard about the name of the ISO 22000-2005. This is actually an integrated standard, quality management system, quality standard as well as safety standard. BRC, British Retail Consortium, this is also a integrated standard. This is the quality as well as safety. IFS, International Food Safety Standard. This is also an integrated standard. So there are several integrated standards that already developed and nowadays practiced for the integrated purpose. তাহলে আমার মনে হয় তোমরা খুবই ব্রিফলি যদি আমরা বলি যে একটু বাংলায় বলি তাহলে আমার মনে হয় তোমাদের বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হবে যে আমরা যেটা আসলে আলোচনা করতেছি এটা হলো আসলে আমাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি সিস্টেম আছে। তো ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্টের যে সকল তোমার সিস্টেম, ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট এটা আসলে আমরা বলতেছি যে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আসলে কোয়ালিটি সিস্টেম এবং সেফটি সিস্টেম দুইটার একটা কম্বিনেশনে। কোয়ালিটি সিস্টেমের জন্য আমরা বলতেছি যে এবং প্রত্যেকটা সিস্টেমই ইউনিক কিছু স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তো কোয়ালিটি সিস্টেমের জন্য যে স্ট্যান্ডার্ডটা ইউজ করা হয় এটাকে বলতেছি আমরা ISO 9000 সিরিজ। আর সেফটি স্ট্যান্ডার্ডের জন্য আমরা যে স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলতেছি এটা হলো কিছু প্রিরিকুইজিট প্রিন্সিপাল অ্যাজ ওয়েল এজ HACCP, এই দুটাকে মিলে হচ্ছে সেফটি স্ট্যান্ডার্ড। তারপর আমি এই কথাটাও বললাম যে বোথ কোয়ালিটি সিস্টেম এবং সেফটি সিস্টেম দুইটাকে একসাথে মিলিয়ে বর্তমানে বা অনেক আগেই কিছু স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপ করা আছে যেগুলি ইউনিভার্সালি ওয়েল প্র্যাকটিস করা হয়, যে ওটাকে আলাদা আলাদা প্র্যাকটিস করার সাথে দুইটাকে একসাথে মিলিয়ে প্র্যাকটিস করা। তার মধ্যে একটা হলো ISO 22000-2005, এটা হলো বোথ সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি দুটাকে মিলিয়ে, এই জন্য এটাকে বলে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। আচ্ছা, আরেকটা আছে যে আরেকটা বলছি BRC, IFS, এরকম আরো মোটামুটি 4টা তোমার ইন্টারন্যাশনাল বা আরো আছে। বর্তমানে আরো অ্যাডভান্স কিছু আছে, এটা হলো প্রিভেন্টিভ তোমার অ্যাপ্রোচ, সেগুলি সম্পর্কে আমরা লাস্টে একটু বলবো। তো এই স্ট্যান্ডার্ডগুলি আছে। তো আমরা যেটা করছি আমরা তোমাদেরকে জাস্ট কিছু বেসিক আইডিয়া দেওয়ার জন্য বোথ কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস আর হলো সেফটি স্ট্যান্ডার্ড এই দুইটাকেই আলাদাভাবে আমরা একটু আলোচনা করে নিয়ে পরে গিয়ে আমরা একসাথে মানে যেটা মানে ইন্টিগ্রেটেড যে সকল স্ট্যান্ডার্ডগুলি আছে সেগুলি নিয়ে আস্তে আস্তে একটু আলোচনা করব, তো যাতে করে জিনিসটা তোমাদের আস্তে আস্তে একটু সহজ হয়। এই তোমার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট যে সিস্টেম বা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট তোমার যে আসপেক্টটা প্রোগ্রাম বা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট অনেক সময় প্রোগ্রামও বলে বা অনেক সময় দেখবা যে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, এই টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বলতেও কিন্তু আসলে এই কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এজ ওয়েল এজ সেফটি ম্যানেজমেন্ট দুইটাকে একসাথে মিলিয়ে এটাকে করা হয়। তারপরে এটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল, কোয়ালিটি এসুরেন্স, এগুলি সবগুলিকে একসাথে নিয়েই এই টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট করা হয়। তো এখন আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এটা হলো বেসিক কনসেপ্ট। আমি গত ক্লাসে আলোচনা করছি, আমার কাছে মনে হয়েছে তোমরা অনেকেই হয়তো বিষয়টা প্রথম জীবনে হয়তো অনেকেই শুনো নাই, হয়তো ধরতে পারতেছো না, এই জন্য আমি এটাকে আজকে আবার রিপিট করলাম। তো এখন দেখো আমরা আসলে এখানে যে সকল স্ট্যান্ডার্ডের ছড়াছড়ি, এত স্ট্যান্ডার্ড পড়াইতে গেলে তোমাদেরকে মোটামুটি প্রতি ইয়ারই এটার একটা সাবজেক্ট দিয়ে রাখতে হবে এবং তাই আসলে করানো উচিত। তো আমরা তাই করব,
কিন্তু কথা হলো তোমরা তো যেহেতু অলরেডি ফাইনাল ইয়ারে, হয়তো এমএসসিও গিয়ে দেখবা যে আমি ওই যে অডিটিং কোন একটা স্ট্যান্ডার্ডের লাস্ট পার্ট, যে অডিটিং পার্টটা, যেটা যে তোমার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের যে 4 নম্বর যেটা, ওটা হয়তো আমরা গিয়ে এমএসসি পড়াবো। তো এই জন্য এই বিষয়টা তোমাদেরকে একটু মানে প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে করাইলে জিনিসটা আরো তোমাদের এটা ইজি হবে। তো আমার মনে হয় তোমরা কি কি মেসেজ, হোয়াট অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান্ট টু মানে the real message that actually I want to transfer to you, I think already it's very much clear to you. তো আমি এটা এটাকে মানে এই বিষয়টাকে একটু আমি চাচ্ছি যে তোমাদের থেকে একজন একটু বলো, আমি যে লাস্ট মেসেজটা যেটা বললাম, আশিক হিমেল আছো না? হিমেল কি আছে নাকি? নিলয় সিয়াম আছো? সিয়াম, তাজউদ্দিন, আমি কিন্তু এই সবগুলিকে অ্যাবসেন্ট করে দিব। আমি সিয়াম আছি স্যার, আমার নেটে একটু সমস্যা হচ্ছে, বারবার লগ আউট হয়ে যাচ্ছে, তো স্যার শুনতে পাচ্ছি না আচ্ছা ঠিকভাবে। ঠিক আছে। তুমি আমরা এই যে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে আমরা সোফার যে আলোচনাটা আমরা কি যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি, যে এটা আসলে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কি আর সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কি এবং এটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা হয় এই সম্পর্কে একটু বলো, শুনি, আমরা সবাই শুনি যে তোমার পারসেপশনটা কি। হুম, শিহাব, শিহাব বলো দেখি শুনি। শিহাব, দীপ আছো নাকি? দীপ, জি স্যার। দীপ, তাহলে তুমি একটু এক্সপ্লেন করো। আচ্ছা শোনো, আমি আজকে একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে দেই। আমি কিন্তু তোমাদের ওই যে অ্যাটেন্ডেন্স গুলি সবসময় ওই আমাদের যে আমাদের যে বিডি জুমে কিন্তু ওখান থেকে যে রেকর্ডেড থাকে, ওই রেকর্ডেড যারা 30 মিনিট মোটামুটি আমার 1 ঘন্টার ক্লাসে 30 মিনিট বা তার কম উপস্থিত থাকবে তাদের কিন্তু আমি অ্যাবসেন্ট করে দেই, আর যারা 30 মিনিট বা তার উপরে থাকবে তাদেরকে শুধু আমি প্রেজেন্ট করি। তো এখন আমি এই জিনিসটা আজকে একটু বলে দিলাম যে আমি কিন্তু ওইখান থেকে আমার রেকর্ড থাকে, ওই রেকর্ড আমি ডাউনলোড করে তোমাদের সবার নামের এগেইনস্টে কে কতক্ষণ এখানে ছিল ওইখানে রেকর্ড আছে, ওই রেকর্ড থেকে দেখে কিন্তু আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিই। তো এই বিষয়টা একটু সবাই খেয়াল রাখবা, যে কারো এখানে উপস্থিতি যদি 30 মিনিটের কম থাকে তাহলে কিন্তু আমি তাকে অ্যাবসেন্ট করে দিই। তো এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তো নিয়ে আমি যে জিনিসটা বলতেছিলাম, দীপ তুমি একটু বলো তো আমাদের এই যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলতে আসলে আমরা কি বোঝাতে চাচ্ছি, এবং স্যার আমরা এটা আমরা এই কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের সারা ওয়ার্ল্ডে ইন কেস অফ ফুড বিজনেসের ক্ষেত্রে কিভাবে কন্ট্রোল করা হয়। স্যার মেইনলি কোয়ালিটি মানে কন্ট্রোল হচ্ছে আমরা স্যার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি মানে কন্ট্রোল করে রাখবো, যেমন বা কোনো প্রোডাক্টের সেফটি যাতে আমরা এটা মানে আমাদের এটা যে একটা মানে কনজিউমার এটা হেলথের উপর স্যার ডিপেন্ড করে। যেমন আমরা মেইনলি কোয়ালিটি কন্ট্রোলের জন্য আইএসওর কিছু রুলস, যেমন আইএসও 9000 এগুলো রুলস ফলো করব। এগুলো তো রুলস না মানে স্যার এগুলা কিছু স্যার যে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তোমরা আসলে এই টোটাল বিষয়টা সম্পর্কে এখনো ক্লিয়ার হতে পারতেছো না। যে আমরা তো আগেই বলতেছি যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলতে আমরা বলতেছি কিছু কোঅর্ডিনেটেড অ্যাক্টিভিটিস কনসার্নিং টু কোয়ালিটি, কোয়ালিটির কনসার্নে কিছু কোঅর্ডিনেটেড অ্যাক্টিভিটিস যেটা করতে হবেই, সেগুলি বলতেছি আমরা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট।
আর কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ইন রিলেশন টু ফুড চেইন বা ফুড বিজনেসের ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি যে এখানে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এলং ইজ নট এনাফ, উই নিড টু সেফটি ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ ওয়েল এজ। দুইটাই একসাথে করতে হবে না স্যার? হ্যাঁ, দুইটাই একসাথে করতে হবে। এখন কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা কোয়ালিটি কিছু স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করব, আর সেফটি ম্যানেজমেন্টের জন্য কিছু সেফটি স্ট্যান্ডার্ড আছে। জি স্যার, এই যে যেমন জিএমপি, হেচএপ এগুলো স্যার? না, ঠিক এইগুলি স্ট্যান্ডার্ড না। তো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য স্ট্যান্ডার্ড যেটা আমরা স্পষ্ট করে বলছি যে আইএসও 9000 সিরিজগুলো স্যার, আইএসও 9000 সিরিজটা আমরা ফলো করব স্যার। এটা ইন্টারন্যাশনাল মানে প্রোডাক্টটা আমাদের মার্কেটিং করার জন্য আইএসও মানে সিরিজগুলো ফলো করলে আমাদের প্রোডাক্টটাকে আমরা ইন্টারন্যাশনালি স্যার এটাকে অ্যাভেলেবল করতে পারবো। এটা ফলো করা মানে ওই কোম্পানিকে এই যে এই স্ট্যান্ডার্ডের যে সকল তোমার ধারা আছে এই ধারাগুলিকে তাদের কোম্পানিতে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং ওই অনুপাতে তাদের সার্টিফিকেশন থাকতে হবে এবং এটার ইন্টারনাল অডিট থেকে শুরু করে এগুলি করতে হবে। আচ্ছা, এগুলি কেমনে করে এগুলি পরে আস্তে আস্তে আসবে। আচ্ছা স্যার, অনেক মানে দেশে তো স্যার, যেমন আমেরিকাতে স্যার বোধহয় এফডিএ রুল গুলো করতে হয়, মানে এফডিএ আমি আবার বলতেছি, এফডিএ হলো রুলস আর এগুলি হলো কি স্ট্যান্ডার্ড। রুলস এবং স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, তো রুলস রেগুলেশন এগুলি হলো এক জিনিস এবং এগুলি সবসময় রেগুলেটরি বডি কন্ট্রোল করে। আর স্ট্যান্ডার্ড হলো ডিফারেন্ট জিনিস। আমরা আগে স্ট্যান্ডার্ডের লেকচারে বলছি যে এটা হলো এক ধরনের ডকুমেন্টস, স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টস, যে ডকুমেন্টসগুলি সাধারণত আমরা একটা পার্টিকুলার কাজ কিভাবে করব তার কিছু স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর এখানে সবসময় বলা থাকবে যে এই উপায়ে থাকবে, এটা স্ট্রাকচারেই থাকবে, এই কাজগুলি এভাবে করতে হবে। এটার মধ্যে কোনো আইন কানুন লেখা থাকবে না, এটার মধ্যে কোনো পানিশমেন্ট এগুলি কিছু লেখা থাকবে না। আর আইন কানুন পানিশমেন্ট বা কতটুকু করলে কি হবে এগুলি লেখা থাকবে কি রুলস রেগুলেশন এগুলির ভিতরে। আর স্ট্যান্ডার্ডের ভিতরে সবসময় কি তোমার স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস অ্যাক্টিভিটিস এইসব জিনিস লেখা থাকবে। তা আমরা আলোচনা করতেছি ঠিক এরকম ভাবেই যে স্ট্যান্ডার্ড বা সিস্টেম যেটা ইন রিলেশন টু কোয়ালিটি এন্ড সেফটি। তো এখানে আমরা যে জিনিসটা বলার চেষ্টা করছি যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য অ্যাজ ওয়েল এজ সেফটি ম্যানেজমেন্টের জন্য আলাদাভাবে যে সকল স্ট্যান্ডার্ডগুলি ইউজ করা হয় সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলি আমরা বললাম। আবার আমরা সর্বশেষে সেটাও বলছি দুইটাকে একসাথে মিলিয়েও কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে, যেমন আমরা বলছি আইএসও 22000 বা 22K বলে, আর আছে কি বিআরসি, আইএফএস, এই সকল স্ট্যান্ডার্ড আছে। সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলি সম্পর্কেও আমাদের জানা থাকতে হবে। তো আমরা গত ক্লাসে যেটা আলোচনা করছিলাম যে আইএসও 9000 সিরিজ, এই আইএসও 9000 সিরিজটা আমরা কিসের জন্য ইউজ করব? আইএসও 9000 সিরিজটা আমরা কিসের জন্য ইউজ করব? একজন বলো শুনি। কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্যার। এটা হলো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা ইউজ করব। এক্স্যাক্টলি, আইএসও 9000 সিস্টেমটা ইউজ করব সবসময় আমরা কোয়ালিটি, কোনো অর্গানাইজেশনের কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য। এটা হলো অনেকটা ম্যানেজারিয়াল আসপেক্টে। একটা মনে করো একটা প্রতিষ্ঠান আছে, এই প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কোয়ালিটি আসপেক্টে কিভাবে ম্যানেজ হবে, এটার স্ট্রাকচারটা কি হবে, এটার মধ্যে কি কি পিপল থাকবে, কি কি কাজ করবে, এই টোটাল জিনিসটা যারা ম্যানেজ করবে এটা হলো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। সো ইউ নিড টু কিপ ইট ভেরি মানে very clearly, you have to be very clear about it. তো এখন তারপরে আমাদের যেটা আমরা বলছি, তো আইএসও 9000 সিরিজের ভিতরে আমাদের যে তিনটা সিরিজ আছে তার মধ্যে আইএসও 9000 2005 এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছিলাম। তো আইএসও 9000 2005 এর ভিতরে এই স্ট্যান্ডার্ড আসলে কি? আইএসও 9000 2005 এটার মধ্যে যে সিরিজের ভিতরে তিনটা স্ট্যান্ডার্ড আছে তার ভিতরে শুধু আইএসও 9000 2005 এই স্ট্যান্ডার্ডটা, এটা আমরা বলছিলাম এটা হলো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ফান্ডামেন্টালস এন্ড ভোকাবুলারি। মানে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের যে ফান্ডামেন্টাল বিষয়টা কি এই বিষয় সম্পর্কে ডিটেলস কিছু কথা বলা আছে। আর হলো যে অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ডগুলি বুঝতে গেলে এখানে তোমার বিশেষ কিছু টার্মস এন্ড ডেফিনেশনের সাথে তোমাকে you have to be familiar. So those sort of things actually are there in this standard. And the things explained or the terms explained and the in this standard
This is the unique definition, and if you want to explain it in other ways, this is not accepted at all. And this is the basic important things you need to keep in mind. This mostly covers explanation of definitions and fundamental terms. So the next, তো এখন তাহলে আমরা what are the things actually inside this standard? Let us talk about it. আমরা যদি if we share this standard with you, let's see. So you see, this is actually the standard that we already discussed about it. The ISO 9000 2005. So this is the first standard in the ISO 9000 series, and this standard actually deals with some fundamental aspect of the quality management system, and also some definition and vocabularies. এটা কিন্তু আমি আবার বলতেছি, এটা কিন্তু আর কিছুই না. It will just give you some overview about the quality management systems, as well as the set definition normally we will use for the quality management throughout the standard. These are the actually basic contents of this standard. So if you check the content sheet of this standard, এখানে দেখো স্ট্যান্ডার্ডের ভিতরে এগুলি কিন্তু পেইড স্ট্যান্ডার্ড, আমি এগুলি নিয়ে আসছি, এগুলি কিন্তু তোমাকে কিনতে গেলে টাকা লাগবে. তো you see the content of this standard. So just one, simply the scope, and when in chapter 2 you will find the fundamentals of quality management. What are the basic or fundamental aspect or principle of quality management system? এই জিনিসগুলি দেখা আছে এটা 2 থেকে আপ টু 12 সাবসেকশনের মাধ্যমে এই জিনিসগুলি আলোচনা করা আছে। আর 3 থেকে আছে টার্মস এন্ড ডেফিনিশন। হোয়াট আর দ্য টার্মস এন্ড ডেফিনিশন অ্যাকচুয়ালি ইউ উইল ইউজ ফর দিস পারপাস। তো আমরা প্রতিদিন একটা একটা করে এখান থেকে এই যে কন্টেন্টের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করব যে ফান্ডামেন্টালস অফ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আসলে ফান্ডামেন্টাল জিনিসটা কি। তারপরে তোমার এখানে আছে rationale for quality management system, requirements for quality management system, quality management system approach. এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমরা পড়বো এটা হলো প্রিন্সিপালস অফ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট। জসিম একটু থাকো, পরে আমি ক্লাসটা শেষ করে নিই। তো তাড়াতাড়ি আসো। কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রসেস কিছু বলবা? হ্যাঁ কেন কত? So the content about the quality management system, you see. So if you talk about the scope and the fundamentals of quality, let us see these two aspects. So you see, this is the one is scope, introduction. আচ্ছা, তো এখানে খেয়াল করো, দেখো যে before starting the standard, they actually introduce the standard with 2 subsection. One is general, another is quality management principle. So actually we will discuss this quality management principle in details in our next class. But in case of introduction, general introduction, we have already discussed about it. There are 3 ISO series standard, and another is auditing and environmental standard. These 4 things. And ISO 9000 always discuss about the fundamentals. ISO 9001 we already talked about this. This standard actually describe the requirements of the food business, and ISO 9004 actually it's an implementation standard. So we have already discussed with you, and the principle I already told we will discuss later on. But if we
go through the standard, inside the standard. So here is the one, that is the starting of the standard. One is the scope of the standard. So there are few scope, it already described here. This international standard is applicable to the following. That means scope. Scope mean where you will apply this standard. This actually discuss here. So this standard is applicable to the following 2, 4, 6 to following 7 areas. এই 7টা এরিয়াতে তুমি এই স্ট্যান্ডার্ডটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারো। One, the first area, all types of organization who actually wanted to get the advantage by implementing the quality management system. Quality management system এর মাধ্যমে তোমার যদি কোনো একটা অর্গানাইজেশন সে কোনো মানে বেনিফিট নিতে চায়, এই ধরনের যে কোনো অর্গানাইজেশন ক্যান ইউজ দিস স্ট্যান্ডার্ড। So the next one is these standards is also applicable for the suppliers as well, and the users of the end products, they are also can apply this standard. Also the mutual understanding এর ক্ষেত্রে তোমার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট স্পেশালি সাপ্লায়ার্স, কাস্টমার্স এন্ড রেগুলেটরস, এই তিনটা গ্রুপের সাথে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্ষেত্রেও আমরা এই স্ট্যান্ডার্ডটা ইউজ করতে পারি। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ অডিটিং এর ক্ষেত্রে, if any organization that actually involved in the auditing, they also need, that means certification, training, this sort of things, they will have to also use this standard. And if any organization, both internally and externally, wants to manage this standard, the quality management system, they can also have the scope to use this standard. And finally, যারা স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপ করে তারাও এই স্ট্যান্ডার্ডের বেনিফিট নিতে পারে। সো দিজ আর দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য বেসিক স্কোপ অফ ইউজিং দিস স্ট্যান্ডার্ড। এখানে স্কোপগুলি এখানে বলা আছে, এটা আমার মনে হয় তোমরা একটু বুঝে গেছো। আমরা আবার বলতেছি যে যে কোনো অর্গানাইজেশনই তোমার তাদের কোয়ালিটিকে ম্যানেজ করার জন্য তার অর্গানাইজেশনাল আসপেক্টটা কিভাবে সাজাবে এই খাতিরে তারা এই স্ট্যান্ডার্ডটা ইউজ করতে পারে। ওই কোম্পানির সাথে যে সকল সাপ্লায়ারদের সম্পর্ক আছে সেই সাপ্লায়ারদের কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্টের জন্য এই স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করা যেতে পারে। আর যারা এন্ড প্রোডাক্ট ইউজার আছে তারাও এটা ইউজ করতে পারে। তারপরে এটা একটা ইট ক্যান ওয়ার্ক এজ এ ব্রিজ বিটুইন সাপ্লায়ার, কাস্টমার এন্ড রেগুলেটরস। এই ধরনের ব্রিজিং যেখানে লাগবে তারাও মানে এই স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করতে পারে। অডিটিং এর ক্ষেত্রে যারা অডিটিং এর সাথে জড়িত তারাও এটা ইউজ করতে পারে। তারপরে তোমার এইটা ইউজ করতে পারে যে ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে। তারপরে লাস্টে হলো যারা স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপ করে তারাও তোমার এই স্ট্যান্ডার্ডটা ইউজ করতে পারে। তো এই হলো আমাদের মোটামুটি স্কোপ। তারপরে আমাদের আছে ফান্ডামেন্টালস অফ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এটা ফান্ডামেন্টাল বলতে আমরা যেটা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের ফান্ডামেন্টাল জিনিসটা কি, quality management system can assist in enhancing customer satisfaction. Customer satisfaction enhancing করার জন্য আসলে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা প্রয়োজন। তো এখানে আসলে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি? তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা হলো যে এখানে দেখো বলা হচ্ছে যে কাস্টমারদের আসলে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট কেনার ক্ষেত্রে তাদের একটা নিড বা এক্সপেকটেশন আছে। তো তুমি যখন কোনো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা অ্যাপ্লাই করতে চাওয়া, তখন কাস্টমারদের রিকোয়ারমেন্টটা কি এটা কাস্টমারদের কাছ থেকে জেনে তুমি এটার একটা প্রোটোকল দাঁড় করে দিতে পারো, অথবা তুমি নিজেই আগে প্রোডাক্টটা নিজস্ব স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি করে এটা কাস্টমারকে দিয়ে তারপর তাদের ফিডব্যাক নিয়ে এটাকে তুমি রিফাইন করতে পারো। এই দুইটা ওয়ে আছে। তো এই দুইটার যে কোনো একটা ওয়েতেই হোক না কেন, এই মানে টোটাল জিনিসটাই এখানে মানে এই কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলি এই কাস্টমারদের রিকোয়ারমেন্টস এর উপর বেসিস করে এটাকে কিভাবে আমরা কোয়ালিটিকে ম্যানেজ করব সেই বিষয়গুলি এই স্ট্যান্ডার্ডের ভিতরে মানে টোটাল লেখা আছে। তো এটা একটা বিষয় গেল। আর হলো রিকোয়ারমেন্টস ফর কোয়ালিটি ম্যানেজ সিস্টেমস এন্ড রিকোয়ারমেন্টস। এই রিকোয়ারমেন্টসটাকে আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে পড়বো। আর হলো প্রিন্সিপাল, দুইটা জিনিস আমরা আলোচনা করব নেক্সট ক্লাস থেকে।
তো আজকে আমরা একজন একটু প্রেজেন্ট করো কিছু টার্মস এন্ড ডেফিনিশন, আমরা যেটা একটু জানতে চাচ্ছি যে আমরা যে সকল টার্মস এন্ড ডেফিনিশন গুলি আমরা তোমাদেরকে বলছিলাম, টার্মস রিলেটিং টু কোয়ালিটি, এই কোয়ালিটি রিলেটেড যে সকল টার্মস আছে এই টার্মস গুলি একজন একটু প্রেজেন্ট করো। আমি স্পেশালি একজনকে একটু ইনভাইট করি, তাহলে আমি মনে করি সে বলুক। রাতুল, রাতুল তুমি একটু এক্সপ্লেন করো যে আমাদের যে এই যে কোয়ালিটি রিলেটেড যে সকল টার্মস গুলি আছে এই টার্মস গুলি একটু এক্সপ্লেন করো, সবাই একটু শুনো। আমরা প্রতিদিনই একটা না একটা সেকশন থেকে একটু কিছু টার্মস এর এক্সপ্লেনেশন শুনবো তোমাদের কাছ থেকে। তুমি ইচ্ছা করলে এখানে যে ওই যে ডিসপ্লে করা আছে এখানে দেখে দেখে বলতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। আমরা তো, তোমরা কি এটা তো আমি সবার সাথে শেয়ার করছি, এটা কি সবাই পেয়েছো তো নাকি? জি স্যার। হ্যাঁ, তো একটু কোয়ালিটি রিলেটেড যে সকল টার্মস আছে একজন একটু কুইকলি একটু বলো। জি স্যার। হ্যাঁ রাতুল বলো, সময় কিন্তু 5 মিনিট, 5 মিনিটে আমরা শেষ করে দিব। কোয়ালিটি টার্মের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে যে অ্যাডজেক্টিভ গুলা মেজার করা হয় সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি কি গুড, পোর, গুড অর এক্সিলেন্ট। তারপর হচ্ছে সেকেন্ড যে টার্মটা মেজার করা হয় সেটা হচ্ছে এটা ইনহারেন্ট অ্যাজ অপোজড অ্যাজ অ্যাসাইন্ড, means exacting in something especially as a permanent characteristic. স্যার এটা বোঝাতে পারবো না হ্যাঁ স্যার, এই টার্মটা মানে বুঝতে পারিনি। না না, তুমি তো এখানে আছে কি যে কোয়ালিটি, ফার্স্ট টার্ম হলো কি কোয়ালিটি, কোয়ালিটি বলতে আসলে কি বুঝবো যে ডিগ্রি টু, যে সেকেন্ড নোটটা বলা আছে নোট 2, হ্যাঁ সেকেন্ড রুট হলো কার, এটা হলো রিকোয়ারমেন্টস। রিকোয়ারমেন্টস বলতে আসলে কি বোঝায়? স্যার এই মানে টার্মটা বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ রিকোয়ারমেন্টস বলতে ইনহেরেন্ট অ্যাজ অপোজ টু দ্য অ্যাসাইন্ড। আচ্ছা, মানে যেটা হবে ইনহেরেন্ট, মানে জাস্ট কোনো জিনিস অ্যাসাইন করলে যেটা হয় তার অপোজিট জিনিসটা হলো ইনহেরেন্ট, এটা হলো রিকোয়ারমেন্টস। মানে মনে করো তুমি যা চাচ্ছ এটা তোমার নিজের থেকে, কেউ চাপিয়ে দেওয়া না, চাপিয়ে দেওয়া না, তা তোমার ভিতর থেকে অটোমেটিক্যালি যেটা আসে, ইনহেরেন্টলি যেটা আসে, এটাই বলা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট। মানে কোয়ালিটিটা যেন মানে মানে কোনো চাপিয়ে দেওয়া কোয়ালিটি না হয়, মানে যে কোয়ালিটিটা আছে ওই কোয়ালিটিটাই মানে এক্সপেক্ট করা হয়। এটা হলো এক্সিস্টিং ইন সামথিং স্পেশালি এজ এ পার্মানেন্ট ক্যারেক্টার, যে কোনো জিনিসের উপর পার্মানেন্টলি যে বিষয়গুলি থাকবে, যে অ্যাট্রিবিউটস গুলি থাকবে, যে গুণাবলীগুলি থাকবে, সেটাই হলো তার রিকোয়ারমেন্টস। পার্মানেন্ট যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো কিছুর উপর থাকবে সেটাই বলতে তোমার রিকোয়ারমেন্টস, এবং সেটা হবে ইনহেরেন্ট, নট অ্যাসাইন্ড, এই আর কি। সেকেন্ড হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট। রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে নিড অর এক্সপেক্টেড দ্যাট ইজ স্টেটেড জেনারেলি ইমপ্লাইড অর অব্লিগেটরি। নোট 1 হচ্ছে জেনারেলি নোট, ইমপ্লাইড। আচ্ছা নোটগুলি পড়ার দরকার নাই, কারণ এই নোটগুলি পড়তে গেলে তোমার অনেক সময় লাগবে। আমি নোটগুলি দরকার নাই, নোট কেউ যদি বেশি ভালো করে বুঝতে চাও সেই নোট পড়ে নিও। হ্যাঁ এখানে খেয়াল করে দেখা বলছে রিকোয়ারমেন্ট, রিকোয়ারমেন্ট বলতে আমরা কি, এটা হলো পার্টিকুলারলি যে এটা অব্লিগেটরি হইতে পারে বা ইমপ্লাইড হইতে পারে। হ্যাঁ যেটা অব্লিগেটরি অথবা ইমপ্লাইড হইতে পারে, যে একজনের নিড বা এক্সপেকটেশন, কারো নিড বা এক্সপেকটেশন যেটা অব্লিগেটরি অথবা পার্মানেন্ট। রেগুলেটরি বডি হলে অব্লিগেটরি হবে, আর তোমার পার্টিকুলার আসলে প্রত্যেকে কোনো জিনিস কিনে তার তো তোমার কি তার নিডের উপর বেসিস করেই কিনে। হ্যাঁ থাকে সেটাই। পরে থার্ড হচ্ছে গ্রেড। গ্রেড হচ্ছে ডিফারেন্ট মানে রিকোয়ারমেন্টের উপর বিভিন্ন ক্যাটাগরি আর র‍্যাঙ্ক করে সেটা হচ্ছে গ্রেড করা হয়, যেটা সেটা হচ্ছে মানে গ্রেডের হচ্ছে। হ্যাঁ সেটা প্রোডাক্টের হতে পারে, প্রসেসের হতে পারে, বা কোনো সিস্টেমের হতে পারে। যেমন একটা কোম্পানির কি 1 নম্বর গ্রেড না 2 নম্বর, মানে এটা হলো সিস্টেম, টোটাল সিস্টেমের একটা গ্রেড হতে পারে। গ্রেড ইজ নাথিং বাট সাম ক্যাটাগরি অর র‍্যাঙ্ক। হ্যাঁ যে রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্টের উপর উইথ রেসপেক্ট টু দা রিকোয়ারমেন্ট। হ্যাঁ উইথ রেসপেক্ট টু দা রিকোয়ারমেন্ট। হ্যাঁ পরে
তারপর হচ্ছে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন, কাস্টমার্স perception of degree to which the customer's requirement have been fulfilled, মানে কাস্টমারের যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে সেই কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্টের উপর মানে বেস করে কোয়ালিটিটা মানে কোয়ালিটিটা হওয়া লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলো যে পার্টিকুলার কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্টের এগেইনস্টে ওই প্রোডাক্টটা যতটুক সে সার্ভিস দিল বা ওই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে কাস্টমারের যে পারসেপশনটা নিল, এই দুইটার মধ্যে আসলে যে পার্থক্যটা সেটা হলো কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন। যে এই দুইটা ডিফারেন্সটা যত কম হবে কাস্টমার তত বেশি স্যাটিসফাই, আর যত বেশি হবে তত বেশি কি সে লেস স্যাটিসফাই। এটা হলো পারসেপশন এন্ড রিকোয়ারমেন্ট। হ্যাঁ, ডিফারেন্স বিটুইন পারসেপশন এন্ড রিকোয়ারমেন্ট। ঠিক আছে স্যার, একটা বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে আমাদের যদি ফুড অডিট সম্পর্কে একটু ধারণা দিতেন তাহলে ভালো হতো, কারণ বাংলাদেশে সেটা আরো আরো তোমার তো বেসিক জিনিসই জানো না তুমি, মানে এখন ফুড অডিটিং কেমনে করবা? না স্যার, যে একটু বেসিক ধারণা দিলে। তোমার এই বেসিক ধারণা পাইতে গেলে তোমাদেরকে আরো মানে এই যে স্ট্যান্ডার্ড সবগুলি স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে আগে তোমাদেরকে একটা মানে একটা আইডিয়া নিতে হবে। নেওয়ার পরে আমরা ওই অডিটে যাব। অডিট আসলে আমরা এমএসসি পড়াই আছে, তারপরে দিয়ে এবার একটু হালকা একটু আমরা আইডিয়া দিয়ে দিব না। তারপরে যাও ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে ability of an organization, system or process to realize a product that will fulfill the requirements for that product. মানে এটা হচ্ছে যে কোনো একটা অর্গানাইজেশনের মানে অ্যাবিলিটি, সেটা হচ্ছে মানে প্রোডাক্টের রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এটা অর্গানাইজেশন হতে পারে, সিস্টেম হতে পারে, প্রসেস হতে পারে। হ্যাঁ, ওটার মানে অ্যাবিলিটি আছে এটা একটা অর্গানাইজেশন হতে পারে, সিস্টেম বা প্রসেস যে কোনোই হতে পারে, তার একটা অ্যাবিলিটি। হ্যাঁ, যে রিকোয়ারমেন্ট কোনো একটা প্রোডাক্ট মানে হ্যাঁ রিকোয়ারমেন্টটা সে কতটুকু ফুলফিল করে সেটার ক্যাপাবিলিটি। তারপরে আছে কম্পিটেন্স, এটা হলো ডেমনস্ট্রেটেড এবিলিটি টু অ্যাপ্লাই নলেজ এন্ড স্কিল। তো ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্তই রাখলাম। তো তোমরা আসলে তোমাদের বড় সমস্যা হলো তুমি যেমনি পড়তেছো, তাই আমি বুঝলাম যে তোমরা এই কপিটা যেটা পাঠাইছি কেউ খুলেও দেখো নাই। তাই আমি আবার বলতেছি, এই যে